नमस्कार कहुए शरीर ही संपद एणु शरीर को सुस्थ और निरोग रखिबार दायित्व आम समस्तଙ୍କର हेले बेले बेले देखा जाए जे सचेतनतार अभाव पाई हो कि बा अलसुआपण पाई हो आमे शरीर को जो भाव में जत्न नेबा कथा शरीरर से दिगरे आमे टिके हेला कर दे था जाफल कि बेले बेले एमती किछि हमको रोग होता है जितेबले आम डाक्तर पाखु जाऊ अर्थात चिकित्सक पाखु जाऊ से नियंत्रण बाहर को चली जाए तो एमती तो अनेक प्रकार रोग अच्छी कारण शरीर अच्छी माने रोग हम ही हम आउ तार उपचार अनेक प्रकार व्यवस्था रही तो आज आयुर्वेद चिकित्सा आम जाना जे चर्म रोगर उपचार पर कौन सब व्यवस्था रही है आम सहित जोड़ी होती आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर रमेश चंद्र दास सर नमस्कार निहाती रूप आम जानापी चाहबू जे जमीक आम कहले जे शरीर अच्छी माने रोग हम ही हम किंतु रोग न होगापी अनेक समय आमको टिके जत्न नवा पड़ता है शरीर टिके से दिगरे आमको सचेतनता होगा पड़ता है तो आज टिके चर्म रोग उपर आम जानापी चाहिए जे सीधा सड़क आम शरीरर जेकोसी स्थान अच्छे कारण पूरा शरीर तो चर्म ही आच्छादित तो कौन हेले आम कहवा जे चर्म रोग होती आज्ञा नमस्कार मु डॉक्टर रमेश चंद्र दास मु आयुर्वेदिक गवर्नमेंट सेक्टर रे मु 36 वर्ष सर्विस कलापर शेष डेप्यूटी सुपरिटेडेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल भुवनेश्वर रिटायर्ड हेली वर्तमान मु ब्रह्मपुर रे एक पंचकर्म यूनिट करी चिकित्सा सेवा कर आजिकल दुनिया रे चर्म रोग गोटे नीतिदिनिया रोग हो गलानी कहीं आम जो प्रकार विरुद्ध भोजन खाऊे विरुद्ध भोजन देखो माछ सागर मांस मिसई खाइबा माछ सागर अंडा मिसई खाइबा अंडा सागर पियाज मिसई खाइबा दही सागर माछ मिसई खाइबा आपणकर पोई को खाइबा चैत्र मासरे पोई खाइबा आपणकर क्षीर सागर लुण मिसई खाइबा ए सब खाइबा द्वारा चर्म रोग हबार बहुत संभावना अच्छी तेणु क्षीर सहित लुण मिसेकी ना दही सहित लुण क्षीर सागर लुण मिसई खाइबे ताहले आपनको धवल कुष्ठ हम जोटा कि आप देह जाक छौ धला छौ क्षीर सहित लुण मिसई खाइबार किसी आवश्यकता पड़ुछि कि जो माने क्षीर भात खाती लुण टी पकई खाती सेटा खाइबा उचित नुह क्षीर सांगे जब लुण मिसई खाइबे ताहले धवल कुष्ठ हबार बहुत संभावना अच्छी माछ अंडा मिसई खाइबा हबनी माछ को अंडा मिसई खाइबेनी माने केते समय गैप रे एट ए टाइम रे माछ मांस अंडा मिसई खाइबेनी जहाँ खाइबे गोटे खाइबे अच्छा अच्छा नॉन वेज माने गोटे आइटम ही खाइबे तो भोजी भात हो कि घरे भी तो अनेक समय करा हिताउची आम खाई दउचे सेटा खाइबा उचित नुह एटा ही विरुद्ध भोजन जोटा कि चर्म रोगर मुख्य कारण होता है यह छड़ा आम जो विभिन्न प्रकार माने जो देखु बेसिया घर को जाए माने सिपिलिस गेनिरिया होते से गले मत आप चर्म रोग हम आपंकर देखु गोटे जगार गोटे पानी खराब होती स्नान करवा कि पीवा कि माछ मांस अंडा अपक पोची खाइबा या जब खाइबा ताहले हमको चर्म रोग तो बहुत प्रकार अच्छे आ गोटे जिन जानापी चाहबू जे नॉनभेज सहित जेकोसी नॉनभेज चिंगुड़ी हो कि माछ हो कि कंकड़ा हो कि मांस हो ता सहित मिल्क प्रोडक्ट किसी खाई हम कि जमी दही क्षीर छेना केबे नुह कहीं आपणकर क्षीरटा हूँ अलग प्रकार खाद्य सात्विक प्रकृतिर खाद्य सी हूँ राजसिक प्रकृति खाद्य राजसिक प्रकृति खाद्य सात्विक खाद्य प्रकृति मिसे खाद्य जब खाईदे ताल निश्चय विकृति तार सृष्टि रिएक्शन सृष्टि हो जोटा कि आप दूषी विष स्लो पॉइजन हम पर मुहूर्त में सी आपंकर माने चर्म को ये हम कहीं ये सब खाद्य खाया द्वारा आप प्रथम लिभर को अटाक कर लिभर है बॉडी लेबोरेटरी लिभर अटाक है लिभर कौन कर स्किन तार रोगटा छाड़ तेणु चर्म रोग हम तेणु एम कौन करा पड़ो ये सब सजग रहा पड़ो खाद्य उपर टे नियंत्रण रहा पड़ो खाद्य कौन खाद्य खाइबा को खाद्य न खाइबा देखो चैत्र मसरे पोई खाइबा आप कुष्ठ रोग हम कहीं चैत्र मसरे पोई गचरे कुष्ठ रोग जीवाणु थाए परीक्षा कर देखाई चैत्र मसरे पोई सागर कुष्ठ रोग थाए तेणु से समय चैत्र मसरे कि पोई खाइबा उचित नुहे सीमें देखो आम कौन करे अंडा को पियाज सागर भाजी खाऊे जोटा कि चर्म रोग हमार कारण तेणु ये सब विरुद्ध भोजन ठूँ आम दूर रहा आप गोटे चिकित्सक हिसाब से युवा सब जमी जानते सरकार निहाती रूपे अवगत थे कारण सरकार तो सब चाहिए लोकंर कल्याण लोकंर मंगल चाहिए तो यू को सरकार कहीं जो फूड विभाग अच्छी खाद्य निरापत्ता विभाग अच्छे से तो निहाती रूपे एक चढ़ाव कराया कारण आप देखो घरे हुए तो आपण
କରି ନ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କିଣୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ମଟନ ବିରିୟାନୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଦହି ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଅଣ୍ଡା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଚିକେନ ରହୁଛି ଏସବୁ ମିଶିକି ହେଉଛି ତ ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ସରକାର କାହିଁ ଯତ୍ନବାନ ହେଉନାହାନ୍ତି? ଏଇଟା ତ ସରକାର କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସଚେତନ ଦରକାର। ସଚେତନ ଲୋକ ହେଲେ ସରକାର କ'ଣ କରିବେ? ଲୋକ ଯଦି ସଚେତନ ହେଲେ ସରକାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ଯେତେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ବି ତ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ନିହାତି ରୂପେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ତ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରିକି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ ସେମାନେ ଏ ବାବଦରେ ସେତିକି ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଅପମିଶ୍ରିତ ତେଲ ମସଲାରେ ଯେତେବେଳେ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚଢ଼ାଉ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ତି ଜରିମାନା ପକାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ଏଇ ବାବଦରେ ସେମାନେ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତା ରୋଗକୁ ଆମେ କିଣି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଶେଷ କରି ଚର୍ମ ରୋଗ କଥା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଶରୀରର କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସିବ ଯେ ମୋତେ ଚର୍ମ ରୋଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କିମ୍ବା ହେଇଛି? ସାଧାରଣତଃ ଚର୍ମ ରୋଗ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଡୁଜାତ ହୁଏ କୁଣ୍ଡିଆ ହୁଏ। ତେଣୁ କୁଣ୍ଡିଆଟା ହେଉଛି ଚର୍ମ ରୋଗର ପୂର୍ବ ରୂପ ଯେଉଁଟାକି ଏଲାର୍ଜିକ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ସିମ୍ପଟମ୍ ଏଲାର୍ଜିକ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଲାର୍ଜି ମାନେ କୁଣ୍ଡେଇ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ହାତ ଇଏ ହେବ ମୁଣ୍ଡରେ ଓପି ହେଇଯାଇପାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଓପି ହେଇଯାଏ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଦେହ ଯାକ ସବୁ ଫଟକା ଘା ହେଇଯାଏ ଯେଉଁଟାକି କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏଲାର୍ଜିକ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିରେ ଆସିବ ମାନେ ଚକାଚକା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କୋଡ଼ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସେସ୍ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଯଦି ପିନ୍ଧିବେ ବୋଲେ କୋଡ଼ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘା ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜିମା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡିଆ ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଲସା ବାହାରିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବିଶେଷ କରି କୁଣ୍ଡିଆଟା ହେଉଛି ଏଲାର୍ଜିକ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଇଏ ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଜିନିଷରେ ଆମେ ତାର ଉପକାର ପାଇପାରିବା। ଏଇ ଯେମିତି କହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ କେତେଟା କହିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଖାଇଲେ ଚର୍ମ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଅନେକ ସମୟରେ ହେଇଥାଏ କେବଳ ତାହା କାରଣ ନା ବଂଶଗତ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗୋଟେ ରହିଛି? ବଂଶଗତ କାରଣଟା ଲେପର୍ସିଟା ବଂଶଗତ କାରଣ ହେଇପାରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଚର୍ମ ରୋଗକୁ 18 ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଭିତରୁ 7ଟା ହେଉଛି ମହାକୁଷ୍ଠ ଆଉ 11ଟା ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରକୁଷ୍ଠ। କ୍ଷୁଦ୍ରକୁଷ୍ଠ ଯାକ ଆପଣ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ପାମା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜିମା ଆପଣଙ୍କର ସୋରିଆସିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଓପି ହେବା ଏଯାକ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ରୋଗ ଯିବ ଏଯାକ ସମ୍ଭବ ଭଲ ହେଇଯିବା ସମ୍ଭବ କିନ୍ତୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗଟା ଆଜି ଯଦିଓ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ ବାହାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେ ଜାପ୍ୟ ହେଇଯିବ କୁଷ୍ଠ ରୋଗଟା କେବେ ହେଲେ ଭଲ ହେବନି କାହିଁକି ଆମର ଚାପି ହେଇକି ରହିଛି ଆଗକୁ ଆଉ ବାହାରିବନି। ତେଣୁ ମହାକୁଷ୍ଠ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚର୍ମ ରୋଗ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ସହଜରେ ନିରାକରଣ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କୁଣ୍ଡିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସାଧାରଣ ଜିନିଷ କହୁଛି ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ମରା ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ଯଦି ମିଶେଇକି ଦେହ ଜାଗା ଲଗେଇଦେବେ କୁଣ୍ଡିଆଟା ଭଲ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଣ୍ଡିଆଟା ଭଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ତେଲ ମିଳୁଛି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ତେଲ ପିଓର ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ପିଓର ମିଳିବାର ଅଛି ଯଦି ପିଓର ନ ମିଳେ ଅପମିଶ୍ରିତ ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ତାର କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ରହିବ କି? ନାଇଁ ଅପମିଶ୍ରିତ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ରହିବନି ତଥାପି ଭଲ କାମ କରିବନି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀକର୍ପୂରଟା ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭୀମସେନ କର୍ପୂର ବୋଲି ମାଗିଲେ ସିଏ ଦେବ ଆପଣ 100 ଗ୍ରାମ ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ 10 ଗ୍ରାମ କର୍ପୂର ମିଶାଇ ଦେବେ ତାକୁ ଝାଙ୍କିକି ଲଗାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହୁଏ ଫୁଲରି ଲଗେଇବେ ନା ପୁରା ଶରୀର ଆଖିକି ଛାଡ଼ିକି ସବୁବେଳେ ଲଗାନ୍ତୁ କାହିଁକି କର୍ପୂରଟା ପଡ଼ିଲା ତ ଜଳିବ ତେଣୁ ଆଖିକି ଛାଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା କହୁଛି ଫୁଲରି ଛଉ ଗୋଟେ ବୟସ ଛଉ ଦେହ ଜାଗା ସବୁ ଧଳା ଧଳା ଫଟକା ହେଇଯାଏ ମୁହଁ ଜାଗା ଫଟକା ମାନେ ଚିହ୍ନ ସ୍ପଟ ହେଇଯାଏ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିକାର। ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ ଟାଙ୍ଗଣା ଯେଉଁଟାକି ସୁନାରୀ ମାନେ ଇ କରନ୍ତି ଟାଙ୍ଗଣାକୁ ନିଆଁରେ ପକାଇଲେ ଲିଆ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଖଇ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ସେ ଟାଙ୍ଗଣାରେ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେବେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେବେ ତାକୁ ଦେହ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ଟିକେ ଖରାରେ 10 ମିନିଟ୍ ରହିଯିବେ 10-8 ଥର ଲଗାଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଧଳା ଛଉ ଜାଗା ଆପଣ ଚାଲିଯିବ ଧଳା ଛଉ ଜିନିଷଟା ଫୁଲରି ଛଉ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଏ ଜାଗା ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ଏ ରୋଗ ପିଲାଙ୍କର ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଯେ ଖରାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ ହେଲେ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେହ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟିକେ ମାନେ ଛଉ ଭଳିଆ ଟିକେ ହେଇଯାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲିମ୍ବପତ୍ରକୁ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଖାଇବେ। କାହିଁକି ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଖାଇବେ ନା ଗୁଡ଼ଟା ଗୋଟେ ଯୋଗବାହୀ ହେବ
ଗୁଡ଼ ଲିମ୍ବପତ୍ର ହଳଦୀ ଆକୁ ଯଦି ବାଟିକି ମିଶେଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯଦି ଆପଣ ଟେଳେ ଟେଳେ ଖାଇବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ 7-8 ଦିନ ଖାଇଲା ପରେ ସେ ଜିନିଷ ପଳେଇଯିବ। ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହଳଦୀ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ କୁଙ୍କୁମିନ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ଆଲକାଲାଇଡ୍ ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରେ ଚର୍ମର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା ଆଣେ, ମାନେ ଚର୍ମଟା ଗ୍ଲେଜନେସ୍ଟା ଆଣେ। ତେଣୁ ହଳଦୀ କହନ୍ତିନି ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ କହନ୍ତି ମା ମାଲପୁଆ ହଳଦୀ ବାପା। ପିଲାକୁ ଯଦି ପିଲାଦିନୁ ହଳଦୀ ଲଗେଇଥିବେ ଆଉ ତେଲ ଘଷିଥିବେ ସେ ପିଲାଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ତେଣୁ କଥାରେ କହନ୍ତି ମା ମାଲପୁଆ ହଳଦୀ ବାପା। ନିହାତି ରୂପେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ବ୍ରତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀ ଲଗେଇବାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏଇ କାରଣ ନିହାତି ରୂପେ ମାନେ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଆସିବ ବୋଲି। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଗହଳିରେ କୁହନ୍ତୁ କି ସହରାଞ୍ଚଳରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ସ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ହଳଦୀ ଲଗାନ୍ତି। କାହିଁକି? ହଳଦୀ ଲଗାଇଲେ ଦେହର ଗୋଟେ ଚାର୍ମିଂନେସ୍ ଆସେ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସେ, ଜୀବାଣୁ ନଷ୍ଟ ବି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ହଳଦୀଟାକୁ ବେଶୀ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହଳଦୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କ୍ଷୀର ପିଇବା ବୋଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚର୍ମ ରୋଗ ହେବନି। ତାପରେ ଆହୁରି କେତେ ଡ୍ରଗ ସେଟା ଦିନ ବେଳେ ପିଇବାକୁ ହବ ନାଇଁ, କ୍ଷୀରଟା ସକାଳେ ପିଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ। ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ନା ଗରମ ଉଷୁମ ନଖ ଉଷୁମ କ୍ଷୀରରେ ଯଦି ଆପଣ ହଳଦୀ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚର୍ମ ରୋଗ କୌଣସି ଚର୍ମ ରୋଗ ହେବନି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚର୍ମ ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଲାଣି ମୁହଁ ଜାଗା ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା କାହିଁକି ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହାଇପର ଟେନସନ୍। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଅନ୍ତରର କଥାକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତିନି, ନ ବାହାର କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ମୁହଁ ଫେସ୍ ତାର କହନ୍ତିନି ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖିଲେ ତାର ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ, ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ତାର ଉପକାର ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବରୁଣର ଛାଲି ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ଯଦି ଘଷିବେ ସେଇଟା ଛାଡ଼ିଯିବ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ତାର ଯେଉଁ କାରଣର ଜଡ଼କୁ ଗଲେ ହେବନି, ତାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଭିତରେ କିଛି ରଖନି କଥା ପରିପ୍ରକାଶ ଏଇଟା ମୁଁ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ହଉ କି ସୁଖ ହଉ, ସୁଖ ବାଣ୍ଟିଲେ ବଢ଼ିବ, ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିଲେ କମିବ। ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ଯଦି ସେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବ ଦେଖିବେ ତାର ଆଉ ଟେନସନ୍ ରହିବନି। ତେଣୁ ଯଦି ଯିଏ ନ କାନ୍ଦିକି ନୀରବ ରହିଯାଏ ତା ମନ ଭିତରେ ଅଗାଧ ମାନେ ଟେନସନ୍ ଗୋଟେ ରହିଯିବ, ମାନେ ଛାତି ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋହଟା ରହିଯିବ। ତେଣୁ ମାନସିକ ଟେନସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନସିକ ଦୋଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ତେଜଟା କମାଇବାର କାରଣ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀର ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେମ୍ବୁ ମିଶାଇକି ମୁହଁରେ ଘଷିବେ, ମିଶାଇ ଘଷିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁରେ ସେ ଚିହ୍ନ ଜାଗା ପଳେଇବ। ଆଉ କ'ଣ କେତେ ଜଣ ସେ ଆଖି ତଳେ ଗୋଟେ କଳା ଦାଗ ପଡ଼େ, ସେ କଳା ଦାଗ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ କରିବେ ସାଧାରଣତଃ ଭିଟାମିନ୍ କେ ଅଭାବରେ ସେ ରୋଗଟା ହୁଏ। ଭିଟାମିନ୍ କେ ଆମର କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧାକୋବିରେ ଅଛି। ଯଦି ବନ୍ଧାକୋବି ଖାଇବେ ତାହେଲେ ସେ ଦୋଷଟା କଟିଯିବ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ କାକୁଡ଼ି ହଉ ଯେଉଁଟା ତାକୁ କାଟିଦେବେ ଆଖି ଉପରେ ପକାଇକି ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇକି ଶୋଇବେ, ଦେଖିବେ ସେ କାକୁଡ଼ି ଦେହରେ ଭିଟାମିନ୍ କେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ କେଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଖିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେମିତି ଆପଣ ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ଆଖି ଦେହରେ ପକାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଖିର ଥର କଳା ଜାଗାଟା ପଳେଇଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ରୋଗ ଅଛି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଦେହ ଯାକ କ'ଣ ହୁଏ ସବୁ କାଠ ବରଣ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସବୁ ମାନେ ପୁରା ଇଏ ଭଳିଆ ଢିମ୍ବିରି ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ କହନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ କଣ୍ଟକ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଏ ରୋଗର ଔଷଧ ନାହିଁ। ଆକୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମେଡ଼ିସିନ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲର କଇଁ ଯେଉଁ ନାଡ଼ଟା ତାକୁ ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁଶ କରିଦେବେ ତା ଦେହରେ ଘଷିଦେବେ। ପଦ୍ମ ଫୁଲର ନାଡ଼ଟାକୁ ପାଉଁଶ କରିଦେବେ, ତାକୁ ଯଦି ଘଷି ଦେବେ ବୋଲେ ସେ ରୋଗଟା ପଳେଇବ, ପଦ୍ମିନୀ କଣ୍ଟକ ରୋଗ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ରଖିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସେବନ ଆପଣଙ୍କର ଦେହର ମାନେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ହାଡ଼ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଟା କଅଁଳିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାର ଘଣ୍ଟାଟେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ନେବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କ'ଣ ହେବ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ବୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ନେଇ ହେବ, ଅସ୍ତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନେଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ କଅଁଳିଆ ହେଇଥିବ, କଅଁଳିଆ ଖରା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ଅଧିକା ଖରା ହେଲେ ଆପଣ ଓଲଟାଟା ହେବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର କୋଡ଼ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଘା ଯାକ ହୁଏ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଛି ମେଡ଼ିସିନ୍, ଆମର ମେଡ଼ିସିନ୍ ମିଳୁଛି ଫଙ୍ଗାଲ ଦୋଷ କରିବା ପାଇଁ
ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏ ମଞ୍ଜିଷ୍ଟା ହଳଦୀ ଲିମ୍ବ ଏ ଦେହରେ ତିଆରି ତାକୁ ଲଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ପାଣିରେ ବେଶୀ କାଦରେ ପଶି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପାଦ ତଳେ ସବୁ କ'ଣ ହୁଏ ସବୁ ଘା ଭଳିଆ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ବାଲିଖିଆ ବୋଲି କହନ୍ତି ବାଲି ଖାଇଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା ମାନେ ଅଳତା ଲଗାନ୍ତି ଅଳତା ନାହିଁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଆପଣ ହରିଡ଼ାକୁ ଘୋରି ଲଗେଇଦେବେ ଯଦି ହରିଡ଼ା ଘୋରି ଲଗେଇଦେବେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ତ ଯଦି କିଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି ଆପଣ ଗୁଳିଚିଆରି ତୈଳ ତାକୁ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ପଳେଇବେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଜାଗା ଭଲ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜିମା ଆପଣଙ୍କର ସୋରିଆସିସ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଦର୍ଯ୍ୟ ରୋଗ ଏଇଟା ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରୁହେ। ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଜଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପକାଇବା କିମ୍ବା ଜଣଙ୍କର ହାତରେ ଘଷି ହେବା ଏଇଟା ଡିଆଁ ରୋଗ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଭେରି ଡେଞ୍ଜର ଡିଜିଜ୍। ଥରେ ଯଦି ଜୀବାଣୁ ଥରେ ପଶିଲା ଏଇଟା ଭଲ ହେବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆମର ମେଡ଼ିସିନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ପଞ୍ଚକର୍ମର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଞ୍ଚକର୍ମ କ'ଣ ଆପଣ ବଡ଼ି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟକ୍ସିକ୍ ଥିବ ସେ ଟକ୍ସିକ୍ ଯାକୁ ପଦାକୁ କାଢ଼ିବ। କେମିତି କରିବେ ବାନ୍ତି କରାଇବେ ବମନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ଅଛି ସେମିତି ବିରେଚନ କରିବେ ବିରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ଶିରଧାରା ହୋଲ୍ ବଡ଼ିର ଧାରା କରାହେବ। ଧାରା ମାନେ କ'ଣ ତକ୍ର ଧାରା ଅଛି ତକ୍ର ଧାରା ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀରରେ ଦହି କରାହେବ ଦହିରେ କେତେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡ୍ରଗ୍ସ ଯେଉଁଟା ମଞ୍ଜିଷ୍ଟା ବେଣା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଗବଧ ଭଳି ସୁନାରୀ ଛାଲି ଏସବୁ ସିଝେଇକିରି ସିଝା ପାଣିଟାକୁ ତାକୁ ଚଲା କରାହେବ। ସେ ଚଲାଟାକୁ ହୋଲ୍ ବଡ଼ିରେ ଢଳା ହେବ। ଢାଳିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଜୀବାଣୁ ଯାକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ସୋରିଆସିସ୍ ହେଇଛି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଯେଉଁ କଦଳୀଟା ପୁରା ପାଚିକି ସଢ଼ି ଯାଇଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ତା ଉପରେ ଲେସି ଦେବେ। ସେ ଜୀବାଣୁ କ'ଣ କରିବେ ସେ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଆସିବେ। ତାକୁ ସକାଳୁ କ'ଣ କରିବେ ଧୋଇଦେବେ ମାଟି ଖୋଳି ପୋତି ଦେବେ ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଯାହା ଦେହରେ ଲାଗିବ ତାକୁ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ସୋରିଆସିସ୍ଟା କ'ଣ ମାନେ ଭେରି ଡେଞ୍ଜର ରୋଗ ସେଇଟା ଯଦି ଥରେ ଜଣକୁ ହେଲା ବୋଲେ ପୁରା ଦେହରୁ ରାମ୍ପିଲେ ତା ଦେହରୁ ଖାଲି ଧଳା ଆପଣଙ୍କର ଖଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଦେହରୁ ବାହାରିବ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସୋରିଆସିସ୍ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇ ସୋରିଆସିସ୍ ଗୋଟେ ୱେଟ୍ ସୋରିଆସିସ୍। ୱେଟ୍ ସୋରିଆସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ତା ଦେହରୁ ପାଣି ବାହାରିବ ଏଇଟା ଖାଲି ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଓପି ହୁଏ ଓପି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ମ ରୋଗ ଯେଉଁଟା ଡେଣ୍ଡ୍ରଟ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ମେଡ଼ିସିନ ହେଲା କଦଳୀ ପଟୁକାକୁ ପାଉଁଶ କରିଦେବେ ସେ ପାଉଁଶକୁ ଲେମ୍ବୁ ରସରେ ଲଗାଇବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କଞ୍ଚା ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ଲେମ୍ବୁ ମିଶାଇକିରି ମୁଣ୍ଡରେ ଘଷିବେ କିମ୍ବା ଦୁଦୁରା ପତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଟିକିରି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡର ଓପିଟା ସହଜରେ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ନିହାତି ତ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ ନଥିଲେ ନିହାତି ରୂପେ ସେମାନେ ଅବଗତ ହୋଇଥିବେ। କାରଣ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଯେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଚେତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ କିପରି ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ରଖାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନିହାତି ରୂପେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାରଣ ଆମର ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କିପରି ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। ତେବେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ନମସ୍କାର।